السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَخِرُّونَ مِنْ الْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ پیاری بچیوں، ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، پیارے ساتھیوں، آج کا جو ہمارا درس ہے کتاب ریاض الصالحین کا، وہ ہے باب فضل البکاء من خشیت اللہ تعالی وشوقا الیہ۔ اللہ رب العالمین کے ڈر، خوف سے اور اس کی ملاقات کے شوق سے رونے کا بیان، رونے کی فضیلت۔ یعنی آج کا جو ہمارا درس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر جب انسان کے دل میں، سینے میں پیدا ہوتا ہے، تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، رب کا خوف کھاتا ہے، تو اس رب کے، اس انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو یہ مومنوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخِرُّونَ مِنْ الْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وَيَخِرُّونَ، اور وہ لوگ گر جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، من الْأَذْقَانِ، اپنی تھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی خوبی بیان ہو رہی ہے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن مقدس، قرآن مجید ان کو خشوع میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جب کسی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، تو وہ انسان اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، روتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ اور یہ قرآن مقدس جب وہ اس کی آیتوں کو پڑھتا ہے، تو یہ قرآن مجید، قرآن مقدس، قرآن کریم جو ہے اس انسان کو خشوع میں، خضوع میں، اللہ کے ڈر میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ ڈرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ، اور ہنستے رہتے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، روتے نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے، یہ قرآن ہنسنے کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ انسان کی زندگی گزارنے کا قانون ہے۔ اسے دیکھ کے ہنسو مت، رو، اپنی آخرت کو یاد کرو، اپنی زندگی کو یاد کرو، اپنے آنے والے وقت کو یاد کرو، اور قرآن مجید کا مذاق نہ بناؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، وہ ہنس نہیں سکتا قرآن کے اوپر، وہ عبرت اور نصیحت حاصل کرے گا۔ ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال لي النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھ سے کہا، اقرأ علی القرآن، اے ابن مسعود مجھے قرآن مجید پڑھ کے سناؤ۔ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ علیک، کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ وَعَلَيْكَ أُنزِلَ، جبکہ قرآن مجید آپ پہ ہی نازل کیا گیا ہے۔ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ میں اس قرآن مجید کو اپنے علاوہ کسی دوسرے انسان سے سنوں۔ فقرأت علیہ سورۃ النساء، ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نساء کو پڑھنا شروع کیا۔ حتی جئت الی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ، تو کیا حال ہوگا اس وقت لوگوں کا، إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کے آئیں گے، ایک گواہ کو لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو سنا ابن مسعود سے، تو کیا ہوا؟ قال، آپ نے کہا، حسبک الآن ابن مسعود، بس کرو، بس کرو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اب قرآن مت پڑھو، ابھی رک جاؤ۔ فانتفضت الیہ، صحابی کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا، توجہ کی، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے۔
जिस नबी पे कुरान मजीद नाजिल हुआ, जिस नबी को कुरान मजीद जैसी किताब दी गई हो, वो नबी कह रहा है साहबी से कि मेरे साहबी मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। और जब नबी ने कुरान को सुना, जब यह सुनी कि उम्मतों का, लोगों का क्या हाल होगा जब वो कुरान मजीद को सुनेंगे और उनके पास गवाह को लाया जाएगा और मुझे भी अपनी उम्मत पर गवाह बना के पेश किया जाएगा, तो अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू बह पड़े, आंसू निकल गए। आप आखिरत को सोच के रोने लगे कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है, मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा और मुझे अपनी उम्मत पर गवाह बना के पेश किया जाएगा। तो वो वक्त बड़ा कठिन वक्त होगा। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से वो इंसान की आंखें बड़ी कामयाब हैं और जहन्नम से आजादी पाने वाली हैं, जिन आंखों से रब के डर की बुनियाद पर आंसू बह पड़ते हैं। हम भी अपने सीनों को नरम करें, नरम बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के आयतें सुनकर, नबी के वाक़यात सुनकर अपनी आंखों से आंसू बहाने की कोशिश किया करें। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यलजुन नार रजुलुन, वो आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा, बका मिन खशियतिल्लाहि, जो अल्लाह के डर से रो पड़ा, जिसके आंखों में अल्लाह के डर से आंसू आ गए। हत्ता यऊद लबनु फी ज़रई, यहाँ तक के दूध जो है थनों के अंदर वापस आ जाए, लौट जाए। वला यजतमिउ गुबारुन फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में आने वाला, लगने वाला गुबार, जो मिट्टी जिहाद करते वक्त इंसानों के चेहरों पे, कपड़ों पे लगती है, वह दुखानु जहन्नमा, और जहन्नम का धुआं, दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। अब हदीस पाक पर थोड़ी सी गौर फिक्र कीजिए। प्यारे नबी ने फरमाया, वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी आंखों से अल्लाह के डर से आंसू बह पड़े। अल्लाह का डर पैदा कीजिए, रब का डर पैदा करके अपनी आंखों से आंसुओं को बहा लीजिए। ये आंखों से आंसू निकलने वाले आपको जहन्नम से निजात दिला देंगे। फरमाया यहां तक के दूध जो है थनों के अंदर वापस आ जाए। प्यारे नबी ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से एक जानवर के थन से निकलने वाला दूध उन थनों में दोबारा वापस नहीं जा सकता, इसी तरीके से जिन आंखों से आंसू बह पड़े वो आंसू आंखों में वापस नहीं जा सकते। इसी तरह अल्लाह ताला उस इंसान को जिसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं, अल्लाह के डर से जहन्नम में नहीं जाने देगा, जहन्नम में दाखिल नहीं होने देगा। तो ये बड़ी फजीलत है ऐसे इंसानों के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से, उसके खौफ से रो पड़ते हैं। वअन अब्दुल्लाह इब्न अश्शिखीर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला अतैतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा युसल्ली। अब्दुल्लाह इब्न शिखीर कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप नमाज पढ़ रहे थे। वह जौफ़िही अज़ीरुन, और आपके पेट यानी सीने से रोने की ऐसी आवाजें आ रही थी का अज़ीरिन मिन जर मिन बुकाए, जिस तरह से हांडी जब चूल्हे पे होती है उसके अंदर से आवाजें आती हैं, हांडी जोश मारती है, इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से, सीने से नमाज पढ़ते वक्त अल्लाह के डर की वजह से, खौफ की वजह से आवाजें आ रही थी सिसकियों की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हमारे नबी, सारी दुनिया के नबी, क़यामत तक आने वाले हर इंसान के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के डर से रो रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रब के डर से आंसू बहा रहे हैं। इसी तरीके से आप दिन में, रात में अल्लाह से माफिया मांग रहे हैं, माफी मांगते मांगते रब अजीम से डर रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं, बहते जा रहे हैं। तो ये आंसुओं का आना आंखों से, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला इन आंखों को, उस बंदे को जहन्नम पर हराम कर देता है जिन आंखों से अल्लाह के डर से आंसू बह पड़ते हैं। प्यारी माओ बहनों, प्यारी बच्चियों, कोशिश किया करो दुआ मांगते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू बह पड़े ताकि अल्लाह ताला इन आंखों पर और इस जिस्म पर जहन्नम की आग को हराम कर दे। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला, हज़रत अनस कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उबय इब्न कअब, अल्लाह के नबी ने हज़रत उबय इब्न कअब से कहा, क्या कहा? इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अमरनी, ए उबय, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है अन अक़रा अलैका, कि मैं तुझ पर
कुरान मजीद को पढ़ूं, कि मैं तुझे कुरान मजीद पढ़ के सुनाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो इब्ने मसूद से कुरान मजीद को सुन रहे थे, अब आप कुरान मजीद हजरत उबई इब्ने काब को पढ़ के सुना रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, लम यकुनिन नज़ीना कफरू, ये सूरत में तुझे पढ़ के सुनाऊं। खाना हजरत उबई ने कहा, वह सम्मानी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मेरा नाम लिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबई इब्ने काब को कुरान पढ़ के सुनाओ। काना, आपने कहा नाम। फबका उबैयुन, हजरत उबई इब्ने काब भी रोने लगे कि अल्लाह ताला ने अर्श पे से जिब्राईल अमीन को भेज के ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म ये है कि आप उबई इब्ने काब को कुरान मजीद की फना फना सूरत पढ़ के सुनाए। जब साहबी ने सुना अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मेरा नाम लिया है अर्श से, कहा कि हाँ तुम्हारा नाम लिया है, तो हजरत उबई अल्लाह के डर से खौफ से रोने लगे कि वो रब मुझे आसमानों पर याद कर रहा है तो मैं जमीन पर उस रब को क्यों याद न करूं। तो इसलिए अल्लाह का डर, खौफ अपने सीनों के अंदर, दिलों के अंदर पैदा करके इन आंखों से आंसू बहाने की कोशिश किया कीजिए, ताकि रब अजीम हमसे राजी खुश हो जाए। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला लम्मा इश्तद्द बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअहु, इब्न उमर कहते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ, आपका दर्द बढ़ गया, आप बीमार थे, क़ीलहु फी सलाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में पूछा गया, सवाल किया गया। फ़क़ाला, तो आपने कहा, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ा दे। फ़क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा कहने लगी, इन्ना अबा बकरिन रजुलन रक़ीक़ुन, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर का दिल बड़ा नरम है, आप नरम दिल इंसान है। इज़ा क़रअल क़ुरआन, जब आप कुरान को पढ़ेंगे, ग़लबहुल बुकाउ, तो रोना आप पे गालिब आ जाएगा, आप रोना शुरू कर देंगे। आप तो जानते हैं कुरान पढ़ते पढ़ते कितना रोते हैं वो। फ़क़ाला, तो आपने कहा, मुरूह फलयुसल्ली, आयशा मैंने कहा कि उसको हुक्म दो, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ा दे, क्योंकि हमें यह बात मालूम है जब अल्लाह के रसूल बीमार हुए थे तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई नमाजें पढ़ाई थी सहाबा को। वफ़ी रिवायतिन अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, और एक हदीस में आता है, अम्मा आयशा कहती है, क़ुल्तु, तो मैंने कहा, इन्ना अबा बकरिन इज़ा क़ामा मक़ामक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू बकर आपकी जगह मुसल्ले पे खड़े होंगे, नम युस्मिउन्नास मिनल बुकाई, तो लोगों को अपनी आवाज रोने की वजह से नहीं सुना पाएंगे। जब वो आपके मुसल्ले पे खड़े होंगे तो इतना रोएंगे कि उनके कुरान के पढ़ने की आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। ये अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ जो सहाबा के सीनों के अंदर था, वो सहाबा जो जन्नती थे, जिन्हें रसूल ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत देती थी, उन सहाबा का ये हाल है कि अल्लाह के खौफ से नमाजों में रो रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े होकर रो रहे हैं, नबी अकरम भी रो रहे हैं, और हम आप इतने गुनहगार हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, अच्छे काम नहीं करते, सदका खैरात नहीं करते, एक दूसरे के ख्याल नहीं करते, तब भी हम अपनी आंखों से आंसू बहाने को तैयार नहीं। हम इतने सख्त क्यों हो गए? फहल अंतुम मुंतहून, क्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? क्या अल्लाह के सामने नहीं झुकोगे? क्या अल्लाह ताला से माफिया नहीं मांगोगे? इसलिए बाज आ जाओ, अल्लाह से माफिया मांगो। वअन अबी उमामता सुदय्य इब्न अजलान अल-बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी क़ाला, हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते कहते, प्यारे नबी ने फरमाया, लैसा शैउन अहब्ब इलल्लाहि तआला मिन क़तरतैनि व असरैनि। बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दो कतरों और दो निशानों से ज्यादा पसंदीदा कोई चीज नहीं है। दो ऐसे कतरे हैं जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंदीदा है, दो ऐसे निशान हैं जो अल्लाह को दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा पसंदीदा है। क़तरत दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, पहला आंसुओं का वो कतरा जो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से आंखों से बह पड़ता ही निकलता है। वह क़तरत दमीन तुहरक़ु फ़ी सबिलिल्लाह, दूसरा वो कतरा खून का जो अल्लाह के रास्ते में बहता ही निकलता है। ये दो कतरे ऐसे हैं जो अल्लाह को दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा पसंदीदा है।
वअम्मन असराने, और रहा दो निशानों का मसला। दो निशान कौन से? फअसरुन फी सबीलिल्लाह ताला, पहला निशान वो है जो इंसान को अल्लाह के रास्ते में लगता है, यानी एक इंसान मैदान जिहाद में है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है, जंग कर रहा है, या अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है, उसे कोई चोट आ जाए, कोई जख्म लग जाए उसे, तो जो जख्म उसे अल्लाह के रास्ते में लगा है निशान, ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। वह असरुन फी फरीज़तिन मिन फराइज़िल्लाह ताला, और दूसरा वो निशान जो अल्लाह ताला की फराइज को अदा करने में इंसान को लगता है। मिसाल के तौर पे जब आदमी नमाज पढ़ता है तो नमाज में सजदे में जाता है, सजदे में जाने के बाद पेशानी पे जो निशान पड़ जाता है इंसान के, वो निशान अल्लाह ताला को दुनिया के तमाम निशानों से ज्यादा पसंदीदा है। तो इस हदीस पाक को देखें कि प्यारे नबी ने फरमाया, आंखों से बहने वाला वो कतरा जो अल्लाह के डर से बहता है, अल्लाह ताला को दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा पसंदीदा है। तो कोशिश कीजिए इन आंखों से आंसुओं को निकालने की, रोने की आदत डालिए अल्लाह से दुआ मांगते वक्त। बाबो फज़ल ज़ुहद फी दुनिया, दुनिया से बेरगबती, वन हस्सी अन तक़न्नी मिनहा, और दुनिया कम हासिल करना, व फज़ल फ़क़री, और गरीबी की फजीलत, इसका बयान। यानी आदमी को दुनिया से बेरगबत हो जाना चाहिए, दुनिया की तरफ तवज्जो ज्यादा नहीं देनी चाहिए, और इसी तरह से दुनिया को कम हासिल करना चाहिए, और इसी तरह से फ़क़्र फ़ाक़ा जो होता है, फ़क़ीरी जो होती है, उसकी फजीलत का बयान। हदीस देखिए, कुरान की आयत देखिए, आपको बात समझ में आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा मसलु हयाति दुनिया, बेशक दुनिया की मिसाल, कमाइन, उस पानी की सी है, अंज़लतहु मिनस समाई, जिसको अल्लाह ताला ने आसमान से नाज़िल किया। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, वो आसमान से नाज़िल होने वाला पानी, फ़ख्तलत बिही, तो उसके साथ जमीन का सब्जा मिल गया, मिम्मा याकुलुन नासु व अनआमु, वो सब्जा जिसको इंसान भी खाते हैं, चौपाई भी खाते हैं। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ ज़ुख़रफ़हा, यहाँ तक कि जब वो जमीन अपनी रौनक का पूरा हिस्सा पा चुकी, हासिल कर चुकी, ले चुकी, वज़य्यनत, और खूब जो है संवर गई, सज गई, मुज़य्यन हो गई। यानी जब बारिश होती है और खेती के अंदर जो शादाबी आती है, खूबसूरती आती है, हरियाली आती है बारिश होने के बाद, उसी से कहा वज़य्यनत, खूब मुज़य्यन हो गई। जिसे औरत सजती है, संवरती है, खूबसूरत लगती है जब उसकी शादी होती है, तो इसी तरीके से बारिश होने के बाद ये खेती नहाने लगती है, हरी भरी हो जाती है। रब अज़ीम ने फरमाया, वज़न्न अहलुहा, अब उसका मालिक ये समझता है, गुमान करता है, अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, कि वो इस खेती पर कादिर हो चुका है, काबू पा चुका है। अताहा अमरुना लैलन औ नहारन, रब अज़ीम फरमाता है, इसी हाल में, इसी सोचो फिक्र में कि मालिक सोचता है अब तो हमने इस पर कुदरत पानी, काबू पा गए, हमारा हुक्म यानी अजाब आ जाता है दिन के वक्त में या रात के वक्त में। फजअलनाहा हसीदन, तो हमारा अजाब आने के बाद वो खेती ऐसी हो जाती है गोया कि वो थी ही नहीं, मौजूद ही नहीं थी वो। कअन्नम तगना बिल अम्स, चुनांचे वो खेती कटी हुई खेती की तरह से हो गई, जैसे वो गुज़िश्ता कर मौजूद ही नहीं थी, यहाँ कोई निशान बाकी ही नहीं था किसी चीज का। कज़ालिक, अल्लाह फरमाता है, नुफ़स्सिलुल आयाती, इसी तरह से हम आयतों को खोल खोल के बयान करते हैं, लिक़ौम यतफ़क्करून, ऐसे इंसानों के लिए जो गौर फिक्र से काम लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे दुनिया की मिसाल को वाज़ेह किया है कि दुनिया बस कैसे है, ऐसे कि आसमान से पानी आया, और पानी से आने के बाद जमीन में गया, जमीन से पौधे निकल गए, खेती निकल गई। इंसान खुश होता है देख के, समझता है कि अब तो हम इस पे काबू पा चुके, हमारी जिंदगी बेहतर हो गई। अभी इसी सोच में इंसान होता है कि अल्लाह का अजाब आता है और खेती को ऐसे कर देता है कि खेती थी नहीं वहां पर। ऐसे ही दुनिया फानी है, दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, उस आखिरत के बारे में सोचिए। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, वज़रिब लहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे मिसाल बयान कीजिए, अल हयात दुनिया, दुनिया की मिसाल बयान कीजिए, कमा इन, उस पानी की सी है, अंज़लनाहु मिनस समाए, जिसको हमने आसमान से नाज़िल किया। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, तो फिर उस पानी के साथ जो है जमीन का जो सब्जा है वो मिल गया।
फअस्बहा हशीमा, फिर वो सब्जा चूरा चूरा हो गया। अभी देखिए खुशहाली थी, हरियाली थी, अचानक वो चूरा चूरा हो गया। तजरू हो गया हो, फिर वो चूरा चूरा जो होता है ना, उसे हवा उड़ाती फिरती है। खेती सूख गई, चूरा चूरा हो गई, हवाएं आई, हवा उसको उड़ाती रह गई। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। अन बनूना, लोगों याद रखो, ये माल, ये बेटे, ये औलाद जीनतुल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी की जीनत है, उसका सामान है। वन बाक़ियातुस सालिहात, बाकी रहने वाली जो नेकियां हैं, खैरुन, बेहतर है, इन रब्बिका, तुम्हारे रब के पास, सवाबन, सवाब के एतबार से, व खैरुन अमला, और अच्छी उम्मीद के एतबार से। यानी आप ये दुनिया जो अल्लाह ने हमें आपको दी है, ये चंद दिन की जिंदगी है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, फानी है। नेकियां जो हमेशा बाकी रहने वाली है, नेकियां कमाइए, नेकियां कीजिए, और ये नेकियां तुम्हारे रब के पास सवाब के एतबार से भी बेहतर है, और अच्छी उम्मीद के एतबार से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। तो ये दोनों आयत करीमा हमें समझाती हैं, बताती हैं कि दुनिया की हैसियत अल्लाह की निगाह में कुछ भी नहीं है। आगे वाली मिसाल देखिए, आयत करीमा बड़ी प्यारी आयत करीमा है, और ये पहला हमारा ऐसा बाब है जिसके अंदर साहिब किताब ने सबसे ज्यादा कुरान मुकद्दस की आयतों को बयान किया है। वानमु, जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया, के दुनिया की जिंदगी लअबुन, खेल, व लहबुन, तमाशा है। ये दुनिया खेल तमाशा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। वजीनतुन, और जीनत है। आप देखें कि दुनिया कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत है, लोग इसके पीछे कैसे भाग रहे हैं। न अल्लाह की पता, न रब की पता, रब कौन है, न रसूल की सुन्नतों की पता, न अपने मकसद का पता, कुछ नहीं पता। व तफाखुरुन बैनकुम, और आपस में एक दूसरे पे फखर। व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, माल औलाद में ज्यादा की ख्वाहिश, यही है इंसान की पहचान, फितरत। कमसल गैसिन, तो इसकी मिसाल उस बारिश की तरह से है, अअजबन कुफ्फारा नबातुहु, जिसका सब्जा, जिसका पौधा किसानों को अच्छा लगता है। अजबन कुफार, कुफार किसान। सुम्मा यहीजु, फिर वो खूब जोरों पर आती है खेती, लहलहाती है, उभरती है, बढ़ती है। तरह मुस्फर्रा, तो एक देखने वाले देख वो खेती कैसे चूरा चूरा हो जाती है, जर्द हो जाती है, जर्द पड़ जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर जर्द होने के बाद जो है चूरा चूरा हो जाती है। वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, और आखिरत में अजाब बड़ा सख्त है। व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और अल्लाह की रजामंदी और अल्लाह की माफी है। व मन हयातुद दुनिया, और दुनिया की जिंदगी इन्ना मताउन गुरूर, खेल तमाशे के सिवा, धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। अब आयत करीमा पे गौर फिक्र कीजिए। अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया की जो मिसाल है, ये दुनिया जो है खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। आदमी जो यहाँ पे फखर करता है एक दूसरे पे, मैं तुझसे बेहतर, मैं तुझसे बेहतर, और कहा कि वो इंसान मांग के अंदर, दौलत के अंदर, प्रॉपर्टी में, जायदाद में आगे बढ़ना चाहता है एक दूसरे से। तो फरमाया इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसान जो है बीज को बोता है, उस बीज से सब्जा उगता है, वो खेती अच्छी लगती है, भरी होती है। फिर अल्लाह फरमाता है, ए किसान, ए देखने वाले, देख तेरी खेती कैसे जर्द पड़ गई, जर्द हो गई, पकने पे आ गई, फिर वो चूरा चूरा हो गई। यानी जितनी जल्दी वो खेती पक के जर्द होके चूरा चूरा हो जाती है, रेजा रेजा हो जाती है, ए इंसान, इसी तरह दुनिया भी एक दिन खत्म होने वाली है, फानी है, इसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। उस आखिरत की फिक्र कर फरमाया, वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, और आखिरत में काफिरों के लिए बड़ा सख्त अज़ाब है। व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और मोमिनों के लिए अल्लाह की माफी, अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह की रजामंदी है। और याद रखो, ये दुनिया धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए दुनिया जो अल्लाह ने हमें आपको दी है, इसमें रहिए, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारिए, रब ने मना नहीं किया, लेकिन उस जिंदगी के अंदर अपने रब को भी याद कीजिए, अपने हुकूक को भी पहचानिए, अपनों को भी देखिए, उसके अंदर सबको आपको देखना है। नहीं देखोगे तो नाकाम हो जाओगे, पछताओगे। एक जगह फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, लोगों को उनकी ख्वाहिश की चीजें, इंसान जिन चीजों को पसंद करता है, मिनन निसा, जैसे औरतें, वंग बनीना, बेटे, वंग कनातीर मुक़ंतरत मिनज़्ज़ाब वल फ़िज़्ज़ा, सोने चांदी के ढेर, बड़े बड़े ढेर,
वन खैर मुसव्वमा, निशान लगे हुए घोड़े, वन अनआम, चौपाए जानवर, वन हर्ष, खेती, ये इनकी जीनत बड़ी अच्छी मालूम होती है, बड़ी खूबसूरत मालूम होती है, ये इंसान को जीनतदार मालूम होती है। रब अज़ीम ने फरमाया मताउन हयाती दुनिया, ये सब दुनिया की जिंदगी के सामान है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, याद रखो अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। तो अल्लाह ताला ने इंसान की हकीकत को बयान किया है कि इंसान की जो पसंदीदा चीजें हैं, ख्वाहिश की चीजें हैं, वो क्या है? औरतें हैं, औलाद हैं, सोने चांदी के ढेर हैं, इसी तरह से ये घोड़े, ये दुनिया, ये दुनियादारी, ये प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसा इंसान को बहुत ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह ने फरमाया इंसान याद रख, जिन चीजों के पीछे तू भाग रहा है, जिन्हें तू अपना समझ रहा है, जिनको देख के तेरी निगाहों में अच्छी चीज मालूम होती है, ये सारी चीजें, ये सब दिखावे का सामान है, दुनिया के अंदर धोखे का सामान है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये तमाम की तमाम अहादीस, आयत करीमा हमें दुनिया से बेरगबत होने का दर्ज देती है कि हम दुनिया के अंदर इतने मगन ना हो जाएं, इतने बिजी ना हो जाएं कि हम अपनी आखिरत को भूल जाएं। आखिरत को भूल गए तो बहुत पछताओगे, नाकाम हो जाओगे। एक जगह रब अज़ीम ने फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, और ये दुनिया की जिंदगी इन्ना नहवुन व लअबुन, खेल तमाशा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। व इन्ना दारल आखिरा, यकीनन आखिरत का मकान, आखिरत का घर, नहियन हयावान, हमेशा का घर है, वही हमेशा की जिंदगी है, वही है हमेशा का घर। लौ कानू यालमून, काश के लोग जानते होते। आज इन लोगों को ये नहीं पता कि आखिरत का घर कितना बेहतर है, हमेशा वही रहना है। इंसान समझता है सब कुछ दुनिया ही है, दुनिया के अंदर जो करना है कर जाओ, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। याद रखो प्यारी माओ बहनों, प्यारी बच्चियों, एक दिन मौत आनी है, मौत के बाद अपने रब से मुलाकात होनी है, उसके बाद हिसाब व किताब होना है। ये दुनिया कुछ भी नहीं है। 60 साल जिंदगी की मिसाल क्या है, अभी आगे हदीस पाक आ रही है, आप समझेंगे इंशाअल्लाह। तो दुनिया के पीछे ऐसे न लग जाइए कि अपनी आखिरत को भूल जाएं आप। आयत फिनबाब कसीरत मशहूरा, साहिब किताब इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और इस बाब के अंदर बहुत सारी आयतें हैं जो बड़ी मशहूर मारूफ है, आप उनके कुरान मुक़द्दस के अंदर देख सकते हैं। अब आगे हदीस पाक देखिए, बड़ी प्यारी हदीस है। अन अम्र इब्न औफ अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल-अंसार, अल्लाह के नबी ने अंसार से कहा, अंसार मदीना से, अबशिरू, खुश हो जाओ, व अम्मनु मा यसुरुकुम, और जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं, खुशी देती हैं, उनकी उम्मीद रखो कि हाँ तुम्हें ये चीजें अच्छी लगती है, मालूम होती है, भली लगती हैं, उनकी अच्छी उम्मीद रखो। वल्लाही, अल्लाह की कसम, फवल्लाही मन फक़रा अख़शा अलैकुम, मुझे तुम पर फकीरी का इतना डर नहीं है, गरीबी का इतना डर नहीं है मुझे तुम्हारे ऊपर। वलाकिन्नी अख़शा, लेकिन मुझे इस बात का डर है, अन तुबसत दुनिया अलैकुम, कि कहीं तुम पर दुनिया कुशादा ना कर दी जाए, कहीं तुम पर दुनिया ना फैला दी जाए। कमा बुसितत अलैहि मन कान क़ब्लकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पे इस दुनिया को कुशादा कर दिया गया था, फैला दिया गया था। फतनाफसुहा, तो वो इस दुनिया के अंदर जो है घुस गए, दाखिल हो गए, इसके पीछे पड़ गए, इसकी मोहब्बत उनके दिल में आ गई। कमा तनाफसुहा, यह फरमाया फतनाफसुहा कमा तनाफसुहा, कहीं तुम भी ऐसे रगबत ना कर लेना इस दुनिया की जैसे कि तुमसे पहले के लोगों ने की। फतुहलिकुम कमा अहलकतहुम, तो ये चीज इसी तरह तुम्हें हलाक कर देगी जिस तरह से इस दुनिया की रगबत ने, दुनिया की रौनक ने तुमसे पहले के इंसानों को हलाक को बर्बाद कर दिया। बड़ी प्यारी आयत करीमा है, समझिए प्यारे नबी क्या फरमा रहे हैं कि मुझे ए इंसानों, ए मेरे सहाबा, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के मानने वालों, तुम पर गरीबी का, फकीरी का इतना खौफ नहीं है जितना मुझे तुम पर दुनिया की रौनक का, दुनिया की कुशादगी का डर है। और आज दुनिया हम पे फैली हुई है, इंसान चाहता है मुझे ये भी मिल जा, ये भी मेरे पास आ जा, मुझे वो भी हासिल हो जा। अल्लाह ने उसे इतना दे दिया कि उसको जिंदगी गुजारने को काफी है, फिर भी इंसान दुनिया के पीछे भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। न उसे अपनी आखिरत की फिक्र है, न उसे अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, न उसे अपने बीवी बच्चों की फिक्र है, न उसे रब अज़ीम की इबादत की फिक्र है तो बस दुनिया की फिक्र। प्यारे नबी ने क्या फरमाया,
دنیا کے اندر ایسے مت پہ رغبت پیدا کرنا، شوق پیدا کر لینا جیسا کہ تم سے پہلے کے انسانوں نے شوق پیدا کیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس دنیا کی رونق نے انہیں برباد کر دیا۔ کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ، برباد نہ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہم دنیا کے پیچھے لگ کے ہم بھی برباد ہوتے جا رہے ہیں، ہلاک ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے تھوڑا غور و فکر کیجیے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وجلسنا حولہ، اللہ کے رسول منبر پہ بیٹھ گئے اور ہم آپ کے آس پاس بیٹھ گئے۔ فقال، تو آپ نے کہا، ان مما خاف علیکم من بعدی، کہ بے شک ان چیزوں میں سے جن پر میں تم پر خوف کھاتا ہوں اپنے بعد، مجھے جن چیزوں کا تم پر اپنے بعد ڈر ہے، خوف ہے، وہ کیا ہے؟ ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتہا، وہ یہ ہے کہ کہیں دنیا کی رونق اور دنیا کی زیب و زینت کا دروازہ تم پر نہ کھول دیا جائے۔ یعنی مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کی رونق تمہارے سامنے، دنیا کی زینت واضح کر دی جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، اور تم دنیا کے پیچھے بھاگ چلو گے، بھاگ کھڑے ہوگے، اور تم دنیا کے پیچھے ایسے بھاگو گے کہ اپنی آخرت کو بھی بھول جاؤ گے۔ کیا آج ہماری زندگی ایسی نہیں ہے کہ ہم دنیا کی وجہ سے اپنے اللہ کو بھول گئے، رب کی عبادات کو بھول گئے، رسول اکرم کے حقوق کو بھول گئے، پڑوسی کو دیکھنا بھول گئے، اپنے ماں باپ کی خیر خبر نہ بھول گئے؟ تو دنیا کے پیچھے اتنے نہ بھاگو کہ اپنے مقصد کو بھول جاؤ، اپنے مستقبل کو، فیوچر کو بھول جاؤ، اور سب سے اہم اپنی آخرت کو بھول جاؤ۔ اپنی آخرت کو بھی یاد رکھو، اپنے مقصد کو یاد رکھو۔ آگے والی حدیث دیکھیں اور مقصد واضح ہوتا ہے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہی سے روایتیں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، بے شک دنیا حلوۃ بڑی میٹھی ہے، خضرۃ سرسبز و شاداب ہے، ہریالی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنائے گا، ذمہ دار بنائے گا، حاکم بنائے گا۔ کیوں بنائے گا جانشین؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو، کیسے نیکیاں کرتے ہو، کیسے کام کرتے ہو۔ رب عظیم تمہیں دیکھنا چاہتا ہے بنا کر۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، تو دیکھو دنیا کے فتنے سے بچنا، دنیا سے بچنا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں کے فتنے سے بھی، مکر سے بھی بچنا۔ اب حدیث پاک کو دیکھیے، اللہ نے کہا تمہیں جانشین بنائیں گے دنیا کے اندر، دیکھیں گے کیسے کام کرنا چاہتے ہو۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں عہدے دیے، ذمہ داریاں دی، حکومت سونپی، ہم نے کیا کیا؟ اللہ کو بھول گئے، اللہ کے قانون کو بھول گئے، اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے غیر قوموں کو ہم پہ مسلط کر دیا، انہوں نے وہ سب کچھ ہم سے چھین لیا جو ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود تھا، اور اب بھی ہم پہ مختلف قسم کے قانون لا کے ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ نتیجہ واضح ہے، مقصد بالکل صاف ہے، ساری چیز واضح ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا، رب کے قانون کو چھوڑ دیا، ہم پر یہ مصیبتیں آ گئی، یہ مصیبتیں مسلط کر دی گئی۔ تو یہ دنیا بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، سرسبز و شاداب ہے، دنیا کے فتنے سے بچے رہیے، اپنے آپ کو بچائیے، اور خاص کر عورتوں کے فتنے سے۔ عورتوں کا فتنہ بتا چکا ہوں کہ وہ عورتیں سماج کے اندر جن کا کردار اچھا نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر اتنا بگاڑ لیتی ہیں اور اپنے آپ کو بگاڑ کے عوام کو، لوگوں کو، مردوں کو بھی بگاڑنا چاہتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے نبی نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، حدیث کو یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت۔ تین چیزیں میت کے ساتھ میں، مرنے والے کے ساتھ میں جاتی ہے، پیچھے لگتی ہیں، یعنی اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ اہلہ، اس کے گھر والے جاتے ہیں، ومالہ، اس کا مال، اس کی پراپرٹی جاتی ہے، وعملہ، اس کا عمل بھی جاتا ہے۔ تین چیزیں مرنے والے کے ساتھ جاتی ہیں، میت کے ساتھ میں۔ فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس پلٹ کے آ جاتی ہے، ویبقى واحد، ایک چیز اس مرنے والے کے ساتھ میں قبر میں چلی جاتی ہے۔ دھیان دیجئے گا، تین باتوں کا ذکر ہے، یرجع اہلہ ومالہ، انسان کا جو گھر والے ہیں وہ، اور اس کا مال جو ہے، پراپرٹی جو جائیداد ہے، یہ دونوں واپس آ جاتی ہیں۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، انسان کا عمل اس کی قبر میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، باقی رہتا ہے۔
تو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم کی زبانی یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان جو تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جو مانگو دو گا تو کما رہا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ یہ میں نے کمایا ہوا حرام کا مال ہے، حرام کا ہے، میں نے کس کس کو تکلیفیں دے کے یہ مال کمایا ہے، میں نے کتنوں کا مال چھینا ہے، میں نے کتنوں کو تکلیفیں دی ہیں، پریشان کیا ہے، تب جا کے مجھے یہ مال حاصل ہوا ہے۔ یاد رکھ یہ مال تیرے قبضے سے نکل کے تیرے بچوں کے، تیرے گھر والوں کے ہاتھ میں جانے والا ہے، تجھ سے نکل جانے والا ہے۔ جس مال کو تو نے کمایا ہے اور تیرے ساتھ میں تیرا مال نہیں جائے گا، تیرا عمل جائے گا، اور تیرا عمل یہ ہے تو نے لوگوں کو تکلیفیں دی ہیں، دنیا کے اندر پریشان کیا ہے۔ تو سوچ تو جو مال تو نے لوگوں کو پریشان کر کے ستا کے چھینا تھا، وہی مال تجھ پہ جہنم کے قبر کے اندر وبال بن جائے گا۔ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ سانپوں کو، بچھوؤں کو مسلط کر دے گا اور تیری قبر کو جہنم کی آگ بنا دے گا۔ اس لیے اس دنیا کے پیچھے لگ کے مال کو ایسے ذریعے سے نہ کماؤ جو حرام طریقے ہیں، حرام طریقے سے کماؤ، اور زیادہ بھی کماؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے موجود ہے، لیکن کمائی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے اپنی آخرت کو نہ بھول جاؤ، اپنے اللہ کو نہ بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ۔ آپ اللہ کا بھی حق دے رہے ہیں، رسول کے بھی حقوق ادا کر رہے ہیں، کتاب کا حق ہے، فرشتوں کے حقوق ہے، انسانوں کے حقوق ہے، اپنوں کے حقوق ہے، سب کے حقوق دے رہے ہیں آپ، اور دنیا بھی حاصل کر گئے تو کوئی مطلب نہیں، خوب کمائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اس چیز کو تاکہ آپ اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے، دے سکیں۔ یہ حدیث دیکھیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اگر آپ نے اس حدیث کو سمجھ لیا، غور و فکر کر لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر رب کا ڈر ایسا پیدا ہوگا انشاءاللہ کبھی دلوں سے نکلے گا نہیں۔ وعنہ قال، انہی سے روایتیں کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، یوتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامت، قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ نعمتوں کے اندر پناہ بڑھاتا، جس کی زندگی نعمتوں میں گزری تھی، جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا۔ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً، اسے ایک غوطہ جہنم کے اندر دے دیا جائے گا، اسے اٹھایا جائے گا اور جہنم میں سے غوطہ دے کے ہینڈ ٹو ہینڈ نکال لیا جائے گا ترنت۔ ثُمَّ يُقَالُ، پھر اس سے کہا جائے گا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، کیا تو نے کبھی کسی اچھائی کو بھی دیکھا ہے؟ کبھی تو نے کوئی راحت دیکھی ہے؟ کبھی تو نے کوئی آرام دیکھا ہے؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ، کیا کبھی تیرا گزر کسی نعمت کے اوپر سے ہوا ہے، نعمت کے پاس سے ہوا ہے، خوشحالی بھی تو نے دیکھی ہے؟ فَيَقُومُ، تو وہ کہے گا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم یا ربی، میرے رب، میں نے کوئی خوشحالی نہیں دیکھی، میں نے کوئی نعمت نہیں دیکھی، کوئی سکون نہیں دیکھا۔ یہ اس انسان کا حال ہے جس نے دنیا میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، درد نہیں دیکھا، تکلیف نہیں دیکھی، جہنم میں ایک غوطہ دیا، بس سارے سکھ بھول گیا، سارے چین و سکون بھول گیا، اور کہنے اللہ میں نے کبھی سکون دیکھا ہی نہیں، سکون ہوتا کیا ہے؟ ایک غوطے سے یہ حال ہے۔ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جنتیوں میں سے ایسے انسان کو لایا جائے گا جس کی دنیا کے اندر پوری زندگی سختیوں میں گزری تھی، پریشانی میں گزری تھی، تنگ دستی میں گزری تھی۔ فَيُسْبَغُ سَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، تو اس کو جنت میں غوطہ دیا جائے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ، تو اس سے کہا جائے گا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ، کیا تو نے کبھی کوئی تنگی پریشانی دیکھی ہے؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ، کیا کبھی تیرے پاس سے کوئی سختی پریشانی بھی گزری ہے؟ فَيَقُومُ، تو وہ کہے گا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، رب عظیم، میرے پاس سے کبھی کوئی پریشانی، کوئی تنگ دستی نہیں گزری۔ وَمَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ، اور نہ میں نے کبھی کوئی سختی دیکھی اپنی زندگی کے اندر۔ یہ اس آدمی کا حال ہے جنت میں غوطہ کھانے کے بعد، جس کی ساری زندگی پریشانی میں، دکھوں میں گزری تھی، جس نے کبھی سکون اور چین نہیں دیکھا دنیا کے اندر۔ تو یاد رکھیے، یہ جہنم بڑی خوفناک چیز ہے۔ ایک غوطہ انسان کے سارے چین و سکون کو ختم کر دے گا۔ تو ذرا سوچو، جو انسان ساری زندگی جہنم کے اندر رہے گا، اس انسان کی تکلیف، بے چینی کا کیا ہوگا؟ اور یہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کا ایک غوطہ انسان کی ساری زندگی کے دکھوں کو ختم کر دے گا، دور فرما دے گا۔ تو یہ جنت اتنی حسین، اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ انسان جنت میں آنے کے بعد اپنی تمام دنیا کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو بھول جائے گا۔
जहन्नम से बचने की कोशिश कीजिए और जन्नत में दाखिल होने की फिक्र कीजिए। वअन मुस्तौरिद इब्न शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला, मुस्तौरिद इब्न शद्दाद दोनों सहाबी बाप बेटे कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मत दुनिया फिल आखिरती, दुनिया के पीछे भागने वालों, दुनिया हासिल करने की कोशिश करने वालों, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल, मत दुनिया फिल आखिरा, आखिरत के मुकाबले में दुनिया, इन्ना मिस्लु मा यजनु अहदुकुम उसबअहु फिल यम, ऐसी है दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में कि तुम में से कोई आदमी अपनी फिंगर को, अपनी उंगली को समंदर में डालता है, फनयंजुर बिमा यरजिउ, और समुंदर में डालने के बाद ऐसे निकाल लेता है। तो उसे देखना चाहिए कि उसके साथ में, उंगली के साथ में क्या चीज वापस आ रही है। आपने समुंदर में उंगली को डाला, फिंगर को, कितना पानी इस पे आ जाएगा? 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद। अल्लाह की निगाह में दुनिया ऐसी है, बस इससे ज्यादा अल्लाह की निगाह में दुनिया की हैसियत कुछ भी नहीं है। जिस दुनिया के पीछे भागे जा रहे हो, लगे हुए हो, आखिरत को भूले बैठे हो, दुनिया की मिसाल ऐसे है कि समंदर में फिंगर को डाला, कितना पानी आया? 1 से 3 बूंद, दुनिया, ये पानी खत्म, सूख गया। इसी तरह दुनिया की हैसियत अल्लाह की निगाह में इस पानी के कतरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसको तुम सब कुछ समझ बैठे हो। तो इसलिए दुनिया से अपने आप को बेरगबत होने की कोशिश कीजिए, फिक्र कीजिए और अपने अल्लाह के नजदीक आने की कोशिश कीजिए, जो हम सब का रब है, आपका भी रब है, इंसानों का भी, जिन्नातों का भी, और चरिंद परिंद, पत्थर, नबातात, जितनी चीजें हैं, हर एक चीज का रब है वो। क्योंकि उसने फरमाया रब अजीम ने सूरह बनी इसराइल के अंदर, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की पाकी बयान करती हैं, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को, उनकी पाकी को समझ नहीं सकते। हर चीज अल्लाह की पाकी, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। और ये हदीस देखें, दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक कैसी है। अगर आपने इस हदीस पे गौर व फिक्र कर लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया आपकी निगाहों में इतनी हकीर बन जाएगी कि मच्छर की अहमियत आपकी निगाह में ज्यादा होगी। जी मेरे भाई, मेरी बहनों, वअन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा बिस्सूक, साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी का गुजर बाजार से हुआ, वन्नासु कनफतैहि, और आपके दोनों जानिब इर्द गिर्द लोग मौजूद थे। फमर्रा बिजदियिन असक्क मय्यतिन, तो आपका गुजर बकरी के ऐसे बच्चे के पास से हुआ जिसके कान कटे हुए थे, जो मुर्दा भी था। फतनावलहु फअखज़ बिइज़निही, आपने उसे उसके कान से पकड़ा इस तरह से। सुम्मा क़ाला, फिर कहा, अय्युकुम युहिब्बु अन यकून हज़नहु बिदिरहम, तुम में से कौन इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदना, लेना चाहेगा, पसंद करेगा? फ़क़ालू, सहाबा ने कहा, मा नुहिब्बु अन्नहु लना बिशैइन व मा नस्नउ बिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किसी भी चीज के जरिए इस बकरी के बच्चे को लेना पसंद नहीं करेंगे, और हम इसको लेके करेंगे क्या? इसका तो कान वैसे ही कटा हुआ है। सुम्मा क़ाला अतुहिब्बूना अन्नहु लकुम, फिर आपने फरमाया, क्या तुम ये पसंद करोगे कि ये तुम्हें मुफ्त ही मिल जाए, फ्री मिल जाए? क़ालू, साहबा ने कहा, वल्लाह, अल्लाह की कसम, लौ काना हय्यन, अल्लाह के नबी, अगर ये जिंदा भी होता, काना अयबन, तो भी ये ऐबदार था, इसमें ऐब था, अन्नहु असक्कु, कि इसका कान कटा हुआ है। फ़कैफ़ा वहुव मय्यतुन, तो हम इसे कैसे ले सकते हैं जबकि ये मुर्दा है, मरा हुआ है? जिंदा होता तो भी नहीं लेते हम इसको, इसका कान कटा हुआ है, और आप मुर्दे की बात करते हैं लेने की। फ़क़ाला, तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हमारी आपकी आंखें खोलना चाहते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखो, फ़वल्लाह, अल्लाह की कसम, न दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हाज़ा अलैकुम, अल्लाह के नजदीक दुनिया की हैसियत इससे भी कमतर है, इससे भी कमतर है जितना तुम्हारी निगाहों में बकरी का यह बच्चा है। मालूम यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक दुनिया इतनी हकीर है, इतनी हकीर है कि जिस तरह से ये बकरी का मरा हुआ बच्चा, कान कटा हुआ, सहाबा की निगाह में हकीर था। तो आप अंदाजा कर सकती है, समझ सकती है कि उस बकरी के मरे हुए बच्चे की हैसियत क्या है। कुछ भी नहीं, वो किसी काम का नहीं, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, बेच नहीं सकते, किसी काम में नहीं ले सकते उसको आप।
تو اللہ کے نزدیک دنیا اس بکری کے کان کٹے ہوئے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ تو جس دنیا کی حیثیت رب کی نگاہ میں اتنی ہے اور ہم اور آپ اس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اپنی منزل کو بھول گئے، مقصد کو بھول گئے، اور جب مقصد یاد آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی، موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ چکا تھا ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا، حدیث پیچھے گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک کہ بندے کا نزا کا موت کا وقت نہ آئے۔ جب موت کا وقت آ گیا، بندے کو اپنا مقصد اب یاد آ رہا ہے، کاش میں نے اللہ کی عبادت کی ہوتی، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا۔ اور یاد رکھو پیارے بچوں، پیارے ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، یہ کاش کبھی زندگی میں ہوتا نہیں ہے، نہ ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے کافر کھڑے ہوں گے، 30واں پارہ سورہ عما یتساءلون کی آخری آیت، تو پتہ کافر کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ کاش کبھی ہوتا نہیں ہے۔ دنیا میں سوچوں گا جو سوچنا ہے، اور وہاں پہ مجرم بھی کہیں گے، نافرمان کہیں گے نبی کے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، 19واں پارہ پہلا پیج، کاش کہ ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی، ہم نے رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا۔ آج کہا جا رہا ہے رسول کی بات مانو، رسول کی نمازوں کو دیکھ کے، رسول کی باتوں کو دیکھ کے، رسول کے طریقے کو دیکھ کے لوگ ہنسی اڑا رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آج کہو یہ بات کہ کاش ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی، تو آج یہ آپ فکر اپنے اندر پیدا کر لو۔ قیامت میں کہو گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، جہنم کے اندر پھینک دیں گے، اور جب جہنم میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے ذکر کیا سورہ احزاب کے اندر، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہرے کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، یقولون، تو یہ مجرم کہیں گے، نافرمان کہیں گے، اپنے بڑوں کی باتیں ماننے والے کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ وہ کہیں گے وقالوا پروردگار ربنا، ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، یہ ہمارے سردار تھے، ہم نے ان کی مانی تھی، وکبرانا، یہ بڑے تھے، بزرگ تھے، ہم نے ان کی مانی تھی، فاضلونا سبیلا، اللہ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ آج یہی بڑے، یہ بزرگ ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے انسانوں کی آنکھیں کھول دی دنیا کے اندر کہ تم وہاں ایسا کہو گے، وہاں کہنے سے پہلے یہی کہیں گے تو فائدے میں رہو گے، اپنی آنکھیں یہی کھولو۔ اب یہ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، صحیح بات نہیں بتائی، تو انہیں آخرت میں دوگنا عذاب دے، ان پہ اپنی بہت بہت لعنت فرما۔ تو یہ حقیقت ہے دنیا کی، اور دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کی۔ آگے والی حدیث دیکھیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، لو کان لی مثل احد ذهبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، نسرنی، تو مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، پسند ہے، ان لا تمر علی ثلاث لیال، کہ میرے پاس 3 راتیں بھی اس حال میں نہ گزریں، وعندی منہ شیء، کہ میرے پاس اس میں سے کوئی چیز باقی ہو۔ اللہ اکبر۔ الا شیء ارشدہ لدین، سوائے اتنی چیز کے جس کو میں قرض ادا کرنے کے لیے اپنے پاس سنبھال کے رکھوں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ میرے امت کے لوگوں، میرے ماننے والوں، اگر میرے پاس احد کے برابر بھی سونا ہو، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی میرے پاس 3 دن تک رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں 3 دنوں سے پہلے، ہاں اتنا بچا کے رکھوں بس جتنا مجھ پہ قرض ہے، اور میں اپنا قرض ادا کر سکوں۔ آج ہم نے مانگوں کو اپنی تجوری میں سیت کے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے جب کام آئے گا تب کام آئے گا، ہم اس سے ایسا کریں گے۔ ہاں واقعی ضروریات ہیں تو بہتر اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کیا تو پھر یہی پیسہ آپ کی وبال جان بن جائے گا، مصیبت بن جائے گا۔ وعنہ قال، انہی سے روایتیں کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، لوگو اپنے سے نیچے والے آدمی کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، کمتر ہے، حقیر ہے، اس کو دیکھو۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور اپنے سے اوپر والے امیر آدمی کو نہ دیکھو، پیسے والے کو نہ دیکھو۔ اگر اوپر دیکھو گے اپنے سے پیسے والے کو، کیا ہوگا؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو پھر یہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے۔
नाशुक्री करोगे जो अल्लाह ताला की नेमतें अल्लाह की तरफ से तुम पर आई हुई है। मिसाल के तौर पे आपको अल्लाह ने खाने पीने का सामान दिया हुआ है, अब आपने अपने से ऊपर आदमी को देखा, कहा कि इसके पास तो बहुत सारा है। अब उसको देख के आप ये सोच रहे हैं कि काश हमें हमारे पास ये भी आ जाए। तो आपके पास जो मौजूद नेमतें थी अल्लाह की, वो आपके नीचे जो आदमी है उससे कहीं ज्यादा बेहतर थी। तो आपके पास मौजूद नेमतें जो नीचे वाले आदमी से बेहतर थी, बेहतर होने के बाद आपने ऊपर वाले आदमी को देखकर उन नेमतों की नाकदरी, नाशुक्री कर दी आपने। तो इसलिए हमेशा नीचे देखिए, नीचे देखोगे। फुटपाथ पे सोने वाले इंसानों को देखिए, उन्हें देखोगे तो दिन में सीने में ये एहसास पैदा होगा, अल्लाह के तेरा शुक्र है कम से कम हमारे पास झोपड़ी तो है, मकान तो है रहने को, इनके पास तो वो भी नहीं है, फुटपाथ पे सर्दी के मौसम में सो रहे हैं ये। तो हमेशा नीचे देखिए, ऊपर मत देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह की नेमतों की कदर करोगे। वअन्हु अन नबी क़ाल, प्यारे नबी ने फरमाया, तैसा अब्दुद दीनार व दिरहम, दिरहम दीनार अशरफी और पैसे का बंदा हलाक हो गया, बर्बाद हो गया या हलाक हो। वन कतीफती, चादर का बंदा, वन खमीसते, कंबन का बंदा, ये हलाक हो, बर्बाद हो। इन ओतिया रजिया, अगर इसको दे दिया तो खुश हो जाता है, वह इन नम योता नम यर्जा, अगर इसको ना दिया जाए तो ये नाराज हो जाता है। तो अल्लाह ताला ऐसे इंसानों की सिफत बता रहा है जो दुनिया के पीछे लग जाते हैं और दुनिया को अपना सब कुछ समझ लेते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा, दिरहम और दीनार, पैसा, अशरफी, पैसा, रुपया, दौलत, उसका बंदा, उसको इसी दुनिया से मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा। इसे अल्लाह से मोहब्बत नहीं, दुनिया से मोहब्बत है। मिल गया तो खुश हो गया, नहीं दिया तो नाराज होकर बैठ जाता है। इसलिए दुनिया से नाराज होइए और आखिरत की फिक्र कीजिए, आखिरत के बारे में सोचिए। वअन्हु क़ाल, उन्हीं से रिवायत कहते हैं, प्यारे नबी ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, व जन्नतुन काफिर, और काफिर की जन्नत है, काफिर के लिए बाग है। वो कैसे कि दुनिया के अंदर एक मोमिन पे मुसीबतें आती है, परेशानी आती है, और एक मोमिन का रास्ता मुतय्यन है, महदूद है, लिमिटेड है कि बंदे तुझे यही काम करने हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। इन कामों से बचना, अपने आप को बचाना है। लिमिट कर दिया अल्लाह ने, उसकी बाउंड्री, वो बाउंड्री अल्लाह ने लगा दी उसके सामने कि इस बाउंड्री से आगे तुम्हें नहीं जाना है, इस हद को तुम्हें क्रॉस नहीं करना है। तो इस एतबार से ये दुनिया मोमिन के लिए क्या है, कैद खाना है, और काफी उसको आजादी दे दी। हराम खा, कुछ भी खा, कुछ भी कर, तेरी मर्जी है। अगर तू अल्लाह पे ईमान नहीं लाता, तेरी मर्जी, कुछ भी कर, तेरी जन्नत है। लेकिन याद रख, आखिरत मोमिनों के लिए है और जहन्नम का अजाब काफिरों के लिए है। तो अल्लाह ने ये दुनिया मोमिनों के लिए आजमाइश रखी है और काफिरों के लिए खुशहाली है ये। लेकिन वहां पे इसके अपोजिट होगा, इसके उल्टा होगा। वहां हमारे पास नेमतें होंगी और काफिरों के लिए जहन्नम का अजाब होगा। वअन अबिन अब्बासी सहल इब्न सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला, हजरत अबू अब्बास सहल बिन अस्साइदी कहते हैं, जाअ रजुलुन इला नबी फ़क़ाला, अल्लाह के रसूल के पास एक आदमी आया, कहा, फ़क़ाला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी, दुल्लनी अला अमलिन, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए। प्यारी महबूबों याद रखो, इज़ा अमिलतुहु, जब मैं उस काम को करूं, अहब्बनिल्लाहु, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लगे, व अहब्बलिन्नासु, और लोग भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। यानी उस काम को करने के बाद अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे, इंसान भी मुझसे मोहब्बत करे। फ़क़ाला, तो आपने कहा, इज़हद फ़िद दुनिया, दुनिया से बेरग़बत हो जा, युहिब्बुकल्लाहु, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा। वज़हद फ़ीमा इंदन्नास, जो लोगों के पास है उससे बेरग़बत हो जा, युहिब्बकन्नासु, लोग भी तुझसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की हैसियत बता गए और उस इंसान को दुनिया के लोगों से बेरग़बत होने को बता रहे हैं। क्या तू चाहता है कि अल्लाह ताला भी, इंसान भी तुझसे मोहब्बत करे, तो तू दुनिया से बेरग़बत हो जा और इंसानों से भी किनारा कश हो जा, बेरग़बत हो जा। वअन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला, ज़करा उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मा असाब अन्नास मिन दुनिया, हज़रत उमर ने दुनिया के मालो असबाब का जिक्र किया जो इंसानों को हासिल हो गया था, जो लोगों को हासिल हुआ था। फ़क़ाला, आपने कहा, लक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है,
यज़न्नुन यौम यंतवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन जो है भूख की वजह से अपने पेट पर झुके रहते इस तरह से। वजह क्या है? ताकि आपको भूख का एहसास ना हो, ज्यादा भूख महसूस ना हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर भी जो रद्दी होती थी वो भी मैसर नहीं थी। आप रद्दी खजूर भी नहीं पाते थे जिससे अपने पेट को भर सके। अंदाजा कीजिए आप, ये रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल है। वो नबी जो तमाम नबियों का सरदार है, वो नबी जिसके एक इशारे पे ओहद पहाड़ सोने का बनने को तैयार है। उस नबी की हालत ये है। वो नबी फरमा रहे हैं, उमर कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल को देखा है, आप सारा दिन भूख की वजह से अपने पेट पर झुके रहते ताकि भूख का एहसास कम हो, और आपके पास खजूरें भी नहीं थी, रद्दी खजूर भी नहीं थी जो इससे आप अपना पेट भर सके। तो इसलिए अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है, बहुत दिया है, हम उस पर खुश रहें, अपने रब का शुक्रिया अदा करते रहें। आगे वाली हदीस देखें, वअन अम्र इब्न हारिस अखी जुवैरियता बिन्त हारिस उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैं तरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदा मौतिही दीनारन, अल्लाह के नबी ने अपनी मौत के वक्त एक भी दीनार नहीं छोड़ा, कोई पैसा नहीं छोड़ा, वना दिरहमन ना दिरहम छोड़ा, वना अब्दन ना कोई गुलाम छोड़ा, वना अमतन ना कोई बांदी छोड़ी, वना शैअन ना कोई चीज। यानी जब आपका इंतकाल हुआ आपके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद नहीं थी। आप जिस प्रॉपर्टी की खातिर हम झगड़ते हैं, इन्ना बगनतहुम बैज़ा अन्नती काना याकबुआ, हाँ एक सफेद खच्चर था आपके पास, वो आपने छोड़ा था वफात के बाद, जिस पे आप सवारी किया करते थे। ये खच्चर था आपकी प्रॉपर्टी के अंदर। वह सिनाहू, और आपका हथियार था। वह अर्जन, और आपकी वो जमीन थी, जालहान इब्न सबील सदक़तुन, जिसको आपने मुसाफिरों को बतौर सदका वक्फ कर दी थी। अल्लाहु अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज और हाल देखिए, आप दुनिया से जा रहे, कुछ भी आपके पास मौजूद नहीं है, न प्रॉपर्टी है न जायदाद है, था भी तो क्या, एक खच्चर और आपका हथियार। उसके अलावा जो जमीन थी वो आपने मुसाफिरों के लिए, जो आने जाने वाले थे, रास्ते से गुजरने वाले थे, उनके लिए उस जमीन को वक्फ कर दिया आपने। अल्लाहु अकबर। आपको पता था कि दुनिया की हैसियत कुछ भी नहीं है, दुनिया खत्म होने वाली है, एक दिन फानी है और अल्लाह के पास जाएंगे, बहुत जल्दी हिसाब किताब वहां पे होगा। तो आपने दुनिया के अंदर एक ऐसा जरिया अपना बना दिया जिससे आपको नेकी मिलते रहे। आप दुनिया से जाते जाते अपना नेकी का एक जरिया कायम कर गए। तो हमें भी चाहिए कि हम भी दुनिया के अंदर नेकियों के ज़राए अपने लिए पैदा करें, ताकि हमारी मौत के बाद, वफात के बाद हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत बन जाए। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला, साहबी कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अना खबरदार, होशियार हो जाओ, इन्ना दुनिया मगऊनतुन, दुनिया मगऊन है, व मगऊन मा फीहा, और जो कुछ दुनिया के अंदर है वो भी मगऊन है। इन्ना ज़िक्रुल्लाह ताला, सिवाय अल्लाह के जिक्र के, अल्लाह का जिक्र बेहतरीन चीज है, आदमी को करते रहना चाहिए। वमा हो, और वो चीजें जिनका ताल्लुक अल्लाह के जिक्र से है, जो चीजें अल्लाह के जिक्र में काम देती है, मदद देती हैं, वो मगऊन नहीं है। वह आलिमन, आलिम दीन जो है वो मगऊन नहीं है। वह मुताल्लिमन, दीन को हासिल करने वाला, दीन को सीखने वाला, आप सब भी जो है मगऊन नहीं है। आप पे अल्लाह की लानत नहीं होगी। हाँ, दुनिया की तमाम चीजें मगऊन है। कब? जब इंसान जो है इन चार चीजों को छोड़ के इस दुनिया के पीछे लग जाए, इस दुनिया को सब कुछ समझ ले। तो ये हदीस भी जो है दुनिया की हैसियत को बयान कर रही है कि दुनिया की हैसियत कुछ भी नहीं है आखिरत के मुकाबले में। एक हदीस है वो देखिए, वअन कअब इब्न याज़िन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला, समिअतु रसूल यक़ूलु, मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना, इन्ना लकुल्ल उम्मतिन फितनतुन, बेशक हर उम्मत के लिए एक फितना, एक आजमाइश होती है। यानी उस चीज के जरिए से उस उम्मत को आजमाया जाता है। वह फितना तो उम्मती मांग, और मेरी उम्मत के लिए फितना आजमाई जो है वो मांग है। मेरी उम्मत को मांग के जरिए से, प्रॉपर्टी के जरिए से, जायदाद के जरिए से आजमाया जाएगा। और आज आजमाया जा रहा है। कितनी प्रॉपर्टियां लोगों से छीन ली गई, तबाह कर दी गई, बर्बाद कर दी गई, और फिर भी इंसान इसी प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहा है, गलत रास्ते से, गलत तरीके से, गलत चीज के जरिए से।
اس لیے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اپنی دنیا کو بھی سنوارنے کی کوشش کیجئے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے. یہ دنیا، یہ مال، یہ پراپرٹی، جائیداد فتنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آزمائش کے سوا. وعن عبد الله بن الشخير رضی اللہ عنہ انه قال، کہتے ہیں صحابی، اتیت النبی، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، وهو يقرأ، آپ قرآن مجید کی سورۃ انہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے. انہاکم التکاثر، تمہیں زیادتی کی چاہت نے، زیادتی کی کثرت نے حنا کو برباد کر دیا، غافل کر دیا، بے خبر کر دیا اللہ تعالیٰ سے. یقوم ابن آدم، آدم کا بیٹا کہتا ہے، مانگی مانگی میرا مانگ، میری پراپرٹی، میری جائیداد. وَحَنَّكَ يَا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، من مالک الا ما اکنت فافنیت. اے آدم کے بیٹے سن، تیرا مان ایک تو وہ ہے، یاد رکھ، اکنتا جو تو نے کھایا، فافنیت کھا کے اس کو فنا کر دیا، یہ تیرا مان ہے، تجھے اس کا حساب دینا ہے قیامت کے دن. اور لبستا، یا تو نے اس کو پہنا، فابنیت پہننے کے بعد بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، ختم کر دیا، وہ تیرا ہے. او تصدقتا، یا تو نے صدقہ کیا، فامزیتا، اور صدقہ کرنے کے بعد آخرت کے لیے اسے آگے بھیج دیا. یہ تین مان تیرے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مان تیرا نہیں ہے. تیری موت ہونے کے بعد تیری ساری پراپرٹی، سارا مان تیری اولاد کا ہے، تیرے بیوی بچوں کا ہے. تو کیسے کہتا ہے میرا مانگ میرا مانگ؟ تو اس لیے یہ مانگ تمہارا نہیں ہے، تم سے چھن کے اولاد پہ جائے گا، ان سے چھن کے ان کی اولاد پہ جائے گا. ایسے ہی یہ سسٹم چلتا رہے گا یہاں تک کہ دنیا فنا ہو جائے گی. یہ جان، اس لیے ہوش کے ناخن میں آنکھیں کھول اپنی، اور اپنی دنیا کو سنوارنے کی کوشش کر، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کر. دو حدیثیں اور انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. وعن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها اللہ. کتنی پیاری بات رسول نبی نے فرمائی ہے، پیارے نبی نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے، ما ذئبان جائعان، دو بھوکے بھیڑیے، ارسلا، جن کو چھوڑ دیا جائے، بھیج دیا جائے، فی غنم، بکریوں کے ربڑ کے اندر، بافسد لها، وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے. بھوکے بھیڑیے، من حرص المرء علی المال والشرف ندینہ، جتنا نقصان آدمی کے مال اور اس کی جاہ اور عزت، ان کی حرص جو ہے انسان کے دین کو پہنچائے گی. آدمی جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مرتبے کو چاہ رہا ہے، مجھے شرف مل جائے، مرتبہ مل جائے، عہدہ مل جائے، یہ دونوں چیزیں اے انسان تیرے دین کو برباد کر دیں گی، بگاڑ دیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا، بھیڑیے جو بھوکے ہوں وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مال و دولت اور عہدہ منصب کی چاہت اس آدمی کے دین کو نقصان پہنچائے گی. آج ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بھی حدیث پاک بتا رہی ہے کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما عن النبی قال، حضرت اسامہ بن زید اللہ کے رسول کے چہیتے پیارے صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، قمت انا باب الجنتی، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا. اللہ کے رسول کو جنت کی سیر ہوئی تھی، آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، تو میں نے عام طور پہ دیکھا جنت میں داخل ہونے والے مسکین غریب لوگ تھے. وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، پیسے والوں کو، اصحاب الجد کو، پراپرٹی والوں کو، امیروں کو حساب کے لیے روک دیا گیا، پکڑ لیا گیا. آج بڑا شوق ہے، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے. کیا کہہ رہے نبی؟ غریبوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، امیروں کو گرفتار کر لیا گیا، روکو حساب دینا ہے تمہیں، سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ. غیر ان اصحاب النار قد امر بهم من النار، ہاں جہنمیوں کو جہنم کی طرف جانے کا حکم دے دیا گیا، دیا جا چکا. تو حدیث پاک کیا بتاتی ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، میں نے عام طور پہ جنت میں جانے والے مسکینوں کو، غریبوں کو دیکھا میں نے اس کے اندر. تو ہم نے کیا پڑھا تھا باب کے اندر؟ باب میں ہم نے پڑھا تھا دنیا سے بے رغبتی کا بیان، دنیا کا حاصل کرنے کا بیان، اور فقیروں کی فضیلت، غریبوں کی فضیلت. یہی فضیلت ہے مسکینوں کی، غریبوں کی، کہ عام طور پہ سب سے زیادہ جنت میں یہی داخل ہوں گے.
وہاں نبی رضی اللہ عنہ نبی قال اللہ کے نبی نے فرمایا اصدق کلمۃ سب سے سچی بات قالها شاعر کلمۃ نبید جس کو ایک شاعر نے کہا ہے. وہ شاعر کون ہے؟ نبید شاعر. انا کم شعین یہ ایک شعر ہے. ما خلا اللہ باطن یاد رکھو اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ہر چیز جو اللہ کے علاوہ ہے باطن ہے جھوٹی ہے بے حقیقت ہے. تو یہ شاعر کون ہے؟ نبید ابن عاصم. یہ وہی شاعر ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا. ایک یہودی بچے سے آپ کے بالوں کو منگایا تھا سر کے اور ان سر کے بالوں کو ایک موم کا پتلا بنا کے اس موم کے پتلے میں 11 کیلے گاڑ کر اللہ کے رسول کے بالوں کو اس پر لپیٹ کر اس نے جادو کیا تھا. اسی شاعر نے نبی ابن عاصم نے جو یہودی تھا اور اس موم کے پتلے کو ایک کنویں کے اندر چھپا دیا تھا ڈال دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 دن تک جادو کا اثر ہوا تھا. تو پیارے نبی نے کہا سب سے بہتر سب سے سچی بات نبید شاعر جو ہے اس کی بات تھی. کیا کہا تھا اس نے شاعر نے؟ ہر چیز جو ہے اللہ کے علاوہ وہ باطن ہے جھوٹی ہے بے بنیاد ہے اللہ کی ذات سچی ہے بس. تو یہ تھی وہ باتیں جو آج ہم نے سنی درس کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کو اتنا کمانے کا موقع دے. اللہ جتنی دنیا ہمارے لیے فائدہ مند بہتر ہے اے اللہ تو ہمیں آخرت کا شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں آخرت کی فکر اور تیاریاں دونوں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جب تک دنیا میں رکھے زندہ عزت سے رکھ. خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.